సాధారణ ప్రారంభం నుండి ఒక అసాధారణ విజయం. అదే డాక్టర్ గూడపాటి విజయలక్ష్మి గారి ప్రయాణం. తన ప్యాషన్ ఒక ఉద్యమంగా మార్చి సామాజిక బాధ్యతతో అనేక జీవితాలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. మిర్రర్స్ అకాడమీ ఆఫ్ హెయిర్ అండ్ బ్యూటీ ద్వారా ఈ రంగంపై ఆసక్తి ఉన్న వారికి నైపుణ్యాలను అందిస్తూ ఆర్థిక పరిమితులు అడ్డంకి కాకుండా అవకాశాలను సృష్టిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. బ్యూటీ ఇండస్ట్రీలో నాణ్యతకు ప్రతీక, మహిళా సాధికారతకు నిలువెత్తు ఉదాహరణ మిర్రర్స్ అధినేత్రి, మిర్రర్స్ అకాడమీ ఆఫ్ హెయిర్ అండ్ బ్యూటీ ఫౌండర్ డాక్టర్ గూడపాటి విజయలక్ష్మి గారు. ఇది కేవలం విజయం కాదు, ఇది ఒక ప్రేరణ. With your permission, can we see the academy? Yeah, definitely academy చూద్దాము, and I will call my principal also. So let us see. చిన్నప్పటి ఫెయిరీ టైల్ గుర్తుంది కదా, మిర్రర్ మిర్రర్ ఆన్ ద వాల్ హూ ఇస్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వన్ ఆఫ్ ఆల్. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వన్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నారు విజయలక్ష్మి గారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ విత్ హర్ ది ఎంటైర్ మిర్రర్స్ బ్యూటీ అకాడమీ టీమ్. చాలా అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ బ్యూటీ స్కూల్ని ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను. I'm thrilled, and I have with me Hutakshi ma'am. She's the principal head of the Mirrors Beauty School. So ma'am, so proud of your team miru asalu. I have a wonderful team andi. So first of all, Hutakshi ma'am, how many years have you been associated with the Mirrors Beauty Academy? I've been working here since 13 years. I'm the academy head here at the Mirrors Academy. So I cannot speak about the academy without speaking about Dr. Vijayalakshmi. Mirrors Academy is Dr. Vijayalakshmi's dream come true for getting education into this industry. So salons, they change appearances, but education changes lives. So that is why Mirrors Academy was born. And the inception took place on February 4th, 2013. Right. So at Mirrors Academy, we nurture talent, we shape skills, and we also create professionals. So we teach not only technical skills, we teach discipline, we make confident professionals, and at the end of the course, all of them thrive in this business. Right. Yeah, all of them do very well, and all our students are placed not only in India, abroad also, UK, US, Australia, Bahrain, Nigeria. We've been getting students from all over. I mean, we are on the global map, I'm proud to say. Fantastic. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వండర్ఫుల్ మ్యామ్. మామూలుగా ఈ కోర్స్లో చేరడానికి కొన్ని కోర్ క్వాలిటీస్ కావాలని చూస్తుంటాం ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్లో. సో వుడ్ యూ సే దెర్ ఆర్ సమ్ కోర్ క్వాలిటీస్ దట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ బిఫోర్ దే కమ్ హియర్? We would want a little bit of basic qualification. At least they should be knowing one particular language, reading and writing, and they should be willing to be creative, wanting to be interacting with people, and growing up in this industry. I mean, yeah, the money is here, and they should be willing to grow in this industry. And this L'Oreal certification, how does it expand the opportunities for students that are passing out from your school? Yeah, now this is an international certification which is valid abroad. Students are able to acquire work internationally as well as in India. And in fact, students of Mirrors, they are so much in demand that they don't even need a demo when they need to go. They go and find jobs. They are directly hired. So మిర్రర్స్ అంటే అసలు ఇట్ హాస్ బికమ్ అ వెరీ కామన్ థింగ్ ఇండస్ట్రీలో. మిర్రర్స్ నుంచి స్టూడెంట్ కానీ లేకపోతే మిర్రర్స్ ఎంప్లాయ్ కానీ ఎక్కడన్నా జాబ్ కోసం వెళ్తే కనీసం డెమో తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళతో. అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్, అంత బాగా చదువుకొని వెళ్తారు ఇక్కడి నుంచి. ఎక్సలెంట్ మ్యామ్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంత కనీసం డెమో తీసుకోవట్లేదు అని అంటే మేము ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నామో. అండ్ బెస్ట్ స్కూల్ మిర్రర్స్ అకాడమీ ఆఫ్ హెయిర్ అండ్ బ్యూటీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. బట్ మేము సింపుల్గా దాన్ని MAE అని పిలుచుకుంటాము. అంటే మిర్రర్స్ అకాడమీ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఆ ఎక్సలెన్స్ అనే పేరుకు తగ్గట్టుగానే మేము ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ we all together, me and Hotu together almost 13 years. I must ask you a trick question. You never felt like going elsewhere or leaving Vijay ma'am? Never. Never. I want to be ఇప్పుడు with మధ్యలో her. వచ్చి పుల్లలు పెడుతున్నావు స్వప్న. Never. I mean, I take a long break also, but then I again come back. Yeah. Shows the kind of bond you have with Yes. the organization as well as Yeah, that is the relationship and the bond between us. Yeah. Basically, what I like about her is very fair person, true person, basically. And she has loads of knowledge about skin and hair.
అండ్ అన్నీ కలిపి ఒక పర్సన్‌లో ఉండడము. సో, తన ప్రాబ్లమ్ అక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా కూడా తను చాలా క్లియర్‌గా సాల్వ్ చేసుకోగల కెపాసిటీ ఆమెకుంది కాబట్టి, నేను డెఫినిట్‌గా నాకు తనకంటే బెస్ట్ ఎవరు లేరు. వచ్చినా నాకు అవసరం లేదు. సో, దట్ ఈస్ అవర్ బాండింగ్. దట్ సేస్ That ఇట్ is ఆల్. our bonding. Thank you so much. And in the same way, Akhila Garu is being with us from many years. Yes. She takes care Akhila. of the. Yes. అఖిల గారు మీరు ఏం చేస్తారండి అఖిల గారు? యాక్చువల్గా నేను ఎంఎస్సి కాస్మెటాలజీ కంప్లీట్ చేశాను మ్యామ్. వావ్. యా, అండ్ ఐ ఆల్సో డిడ్ మై సిడెస్కో ఇన్ బ్యూటీ ఇంటర్నేషనల్ కోర్స్. ఓ వావ్. యా, So you're a beauty expert. ఎస్ మ్యామ్. సో 5 నిమిషాల్లో చాలా అందంగా ఎలా తయారు చేయాలో మీరే చెప్తారు. ఇట్స్ ఇన్నర్ బ్యూటీ ఆల్సో. ఇన్నర్ బ్యూటీ ఆల్సో. అది. సో ఇన్నర్ బ్యూటీ గురించి చెప్పండి. ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. మనం Yeah. అందంగా కనిపించాలంటే లోపల కూడా మనం అంటే మ్యామ్ ఇక్కడ కూడా కోర్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఊరు నుంచి కూడా వస్తుంటారు మన పిల్లలు మ్యామ్ ఇంటర్వ్యూస్ చూసి. అంటే ఒక మంచి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్గా మనం గ్రూమ్ అయితే కూడా అది కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది అన్నలాంటి మంచి డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ థింగ్స్ కూడా మేము వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎబిలిటీ కూడా బాగా పెరుగుతాయి. చాలా బాగుంటుంది. వచ్చినప్పుడు అమ్మాయిలో అబ్బాయిలో మ్యామ్ మీరు చెప్పండి మ్యామ్. ఈ అమ్మాయిలో అబ్బాయిలో హూ మేక్స్ బెటర్ బ్యూటీషియన్స్ ఆర్ టెక్నీషియన్స్? అంటే మీరు బ్యూటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే వుడ్ యూ బి ఏబుల్ టు సే? అంటే అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి హెసిటేట్ చేయడము బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ డిస్కరేజ్ దెమ్. హెయిర్ డ్రెస్సర్ అంటే మనకు ఇప్పుడే చెప్పాను దాని గురించి మీకు అంత. హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయకపోవడం. కానీ ఇప్పుడు లేదు. మా దగ్గరకు వచ్చేది ఈక్వల్గా వస్తారు లేదా 60-40లో ఉంటాము గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ టుగెదర్. అండ్ గర్ల్స్ కన్నా అబ్బాయిలే కొంచెం బాగా చేస్తారు. వంటలో కూడా నలభీమ పాకాలంటారు. ఇక్కడ అబ్బాయిలే కూడా అంతే కొంచెం అంటారు. బెటరు. బట్ గర్ల్ ఏంటంటే దే ఆర్ గ్లామరస్. దే కెన్ ఈజీలీ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉంటాను. ఒక దారిలో ఒక బెస్ట్ డ్రెస్డ్ ఆయన ఇంకొక ఆయన ఇద్దరు ఉంటారు. అడ్రస్ అడగాలి. ఇంకొకటి పిచ్చోడ్లాగా ఉంటారు. మనం అడ్రస్ ఎవరిని అడుగుతాం? వెల్ డ్రెస్డ్, వెల్ మేనర్డ్ అది. కానీ ఆయనకు అడ్రస్ తెలీదు. ఆ పిచ్చోడికే అడ్రస్ తెలుసు. సో అబ్బాయిలు So, పిచ్చోళ్ళలో ఉంటారు అయితే. అందము యువర్ ఫస్ట్ అపియరెన్స్, నువ్వు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నావు అనేది చాలా, ఈ చాలా. ఇండస్ట్రీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. మనం వేరే వాళ్ళని గ్రూమ్ చేయడం కాకుండా మనల్ని మనం గ్రూమ్ చేసుకోవడంలో అది చేసినాక మాత్రమే. అంటే ఫ్లైట్లో ఆక్సిజన్ మాస్క్ ఫస్ట్ నువ్వు పెట్టుకొని పక్కన వాళ్ళకి పెట్టమని చెప్తారు. సో ఫస్ట్ మనం చేసి వేరే వాళ్ళకి మనం అది నేర్పించాలనేది నా ఒపీనియను. అదేవిధంగా మై టీమ్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్, హ్యాండ్సమ్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, వెరీ డిసిప్లిన్డ్. అండ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అసలు వాళ్ళకి ఎంత ఫ్యాన్స్ ఉంటారంటే నాకు స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ రాస్తారనమాట. నాకు అంటే ట్రైనర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండింది ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా నాకు పిన్ చేసే వస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్. దానిలో రాస్తారు హరీష్ సార్కి పెద్ద ఫ్యాను, అండ్ రెహమాన్ గారికి, అఖిల గారికి అయితే ఫుల్ ఉంటారు, దెన్ హరి, వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే సో హీఈస్ ఎక్సలెంట్ అని బ్యూటిఫుల్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తాయి నాకు. హరి సార్ అయితే హీఈస్ అ హెడ్ ట్రైనర్. He's a head. నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో 15 to 16 ఇయర్స్ అవుతుంది నాకు. మేజర్గా నేను చూసింది ఏంటంటే బయట అకాడమీస్ కన్నా మన అకాడమీలో మేజర్గా మిరర్స్ అకాడమీలో మేజర్గా ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తాము. ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాము. ఈ అకాడమీ పెట్టినందుకు కారణం ఏంటంటే విజ్ మ్యామ్ ఏంటంటే మేజర్గా బయట హెయిర్ డ్రెస్సర్లను చూసి ఏంటంటే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకున్న వాళ్ళని, అంటే నార్మల్గా అంతకుముందు ఉన్న హెయిర్ డ్రెస్సర్స్ని చూడడం వల్ల ఏంటంటే మామూలుగా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదు ఎక్కువగా వాళ్ళకి. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని చూసి అది చూడలేక మ్యామ్ ఏం చేశానంటే ఒక మంచి ఎడ్యుకేషనల్ ఇవ్వాలి సొసైటీకి. ఒక హెయిర్ డ్రెస్సర్ని ఒక మంచి ఎడ్యుకేషనల్గా సొసైటీగా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ అకాడమీ స్టార్ట్ చేసింది మ్యామ్. ఈ అకాడమీలో మేజర్గా ఫోకస్ చేసే డిసిప్లిన్ గురించి అండ్ కెరియర్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, మేజర్గా క్లయింట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది మాత్రమే మనం బాగా ఫోకస్ చేసుకుంటూ అకాడమీని రన్నింగ్ చేస్తుంటాం. చాలా బాగుందండి. చాలా. అండ్ మీరు సార్ రెహమాన్ గారు ఎంతకాలం నుంచి ఉన్నారు? వాట్ డూ యూ డూ హియర్ అండి మిరర్స్ బ్యూటీ అకాడమీలో? Another history for Rahman and Hari. They are Mirrors Academy students. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు చదివి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి దాని తర్వాత వాళ్ళకి టీచింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ దాన్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. సో నాకు వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళని ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్కి పంపడం జరిగింది లారియల్. అక్కడ పాస్ అయినాక మాత్రమే నా అకాడమీలో దే ఆర్ ట్రైనింగ్ నౌ. సో స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ అయిన వేళ ఇది.
సో నేను గత 4 ఇయర్స్ నుంచి నేను మిర్రర్స్ అకాడమీలో నేను ఉంటున్నాను. సో ఇంతకుముందు నా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా సో ఐఎమ్ కంప్లీట్‌లీ నాట్ రిలేటెడ్ టు లైక్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. బట్ తర్వాత నాకు ఒక ఫ్రెండ్ సజెషన్ వల్ల నేను ఈ ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది. సో ఆ టైంలో నుంచే నేను సెర్చ్ చేసినప్పటి నుంచి హూ ఈస్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అంటే మిర్రర్స్ అని చెప్పేసి రావడం. సో నేను కూడా మిర్రర్స్ అకాడమీలో యాస్ ఎ స్టూడెంట్‌గా జాయిన్ అవ్వడం. జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు కంప్లీట్ జీరో నాలెడ్జ్. సో అసలు నాకు ఎలాంటి అసలు టచ్ లేదు ఇండస్ట్రీకి. సో స్లోగా నాకు కోర్స్ ఎలా కంప్లీట్ అవుతూ వస్తుందో అలాగా నాకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది రావడం జరిగింది. నేను నేర్చుకున్నప్పుడు నాకున్న మా ట్రైనర్స్ మాకిచ్చిన ఎడ్యుకేషన్, మాకిచ్చిన లైక్ స్కిల్స్‌ని ఉపయోగించుకుంటూ సో స్లోగా నాకున్న గోల్స్ అనేటివి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చి సో ఫైనల్లీ నేను ఒక ట్రైనర్‌గా ఈ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక టీచర్‌గా ఉండాలని నాకు ఒక కోరిక ఉండేది. సో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడెన్ నా కోర్స్ అవ్వగానే అండ్ నాకు అదృష్టం లాగా మిర్రర్స్ అకాడమీలోనే నాకు ఛాన్స్ రావడం. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే నేను ఒక అదృష్టంగా అయితే భావిస్తాను ఇక్కడ నేను ఉండడం. అండ్ ఎందుకనంటే ఇండస్ట్రీని ఈ హెయిర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ బ్యూటీ ఇండస్ట్రీలో కంప్లీట్‌గా టాప్ మోస్ట్ బ్రాండ్ ఏదైనా ఉంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అంటే అది మిర్రర్స్ ప్రెజెంట్. అలాంటి బ్రాండ్‌లోనే నాకు అవకాశం రావడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు. సో నా పేరు హరి. సో నేను కూడా ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. సో బేసిక్‌గా ఇప్పుడు ఉన్న క్లయింట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చే క్లయింట్స్ కానీ జనరల్ క్లయింట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అనమాట. వాళ్ళకి తెలుసు అంటే బ్యూటీ ఏంటి, హెయిర్ అంటే ఏంటి, స్కిన్ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి తెలుసు. సో యాజ్ ఏ ఒక స్టైలిస్ట్‌గా అతనికి కూడా ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో ఆ నాలెడ్జ్ మేము కంప్లీట్‌గా ఫ్రమ్ ది జీరో టు ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ నుంచి మేము వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం అనమాట. సో వాళ్ళకు అంటే ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది లైక్ నాలెడ్జ్ డిస్ట్రాయ్స్ ఫియర్ అంటారు. ఓకే. సో అట్లా మేము ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అనేది నేర్పిస్తాం అనమాట. అంటే ఒక హెయిర్ డ్రెస్సర్‌కి కావాల్సింది నాలెడ్జ్. ప్రాక్టికల్ అంటే బిగినింగ్‌లో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అవుతారనమాట. మిర్రర్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్‌కి నాకు తెలిసి ఈ హైదరాబాద్‌లోనే కాదు, మొత్తం కంట్రీలోనే అర్త్ అకాడమీ. అర్త్ మీన్స్ వాట్ గారు? Absolute route to hairdressing. హెయిర్ డ్రెస్సింగ్. అబ్సల్యూట్ Route to hairdressing. Route to hair dressing. ARTH. Earth Academy. It is called L'Oreal Earth Academy. So this is called. అంటే వాళ్ళతో మేము అఫిలియేట్ అయ్యాం కాబట్టి అర్త్ అకాడమీస్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎందుకంటే వెరీ సెలెక్టివ్ పీపుల్కి మాత్రమే ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్లో మా స్టూడెంట్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ మా స్టూడెంట్కి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఎవ్వరికీ ఉండదనేది మాత్రం 100% నేను చెప్తాను. అండ్ ఒక్కసారి వాళ్ళు మా అకాడమీ నుంచి పాస్ అయినాక వాళ్ళ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అదే అనుకుంటున్నాము. ఏంటి ఈ డిమాండ్ ఏంటి స్టూడెంట్కి అంటే ఒక హెయిర్ డ్రెస్సరు ఒక స్టూడెంట్గా పాస్ అయిన తర్వాత ఇట్ టేక్స్ 2 years ఫర్ హిమ్ టు బికమ్ అ ప్రాపర్ హెయిర్ డ్రెస్సర్. కానీ 4 నెలల్లోనే కెరియర్, 4 నెలల్లో డబ్బులు సంపాదించడం. ఒక రా పర్సన్ వచ్చి ఒక అకాడమీలో మా అకాడమీలో చదివినాక ఒక 4 monthsలో బిగినింగ్ 25,000. మేమే ఇంత పెద్దవాళ్ళు ఇంత 30 ఏళ్ళ నుంచి మార్కెట్లో ఉండి నేనే 25,000 పే చేసి తీసుకుంటున్నాను వాళ్ళకి. అమేజింగ్ కదా. సో 25,000 రూపీస్ టు స్టార్ట్ ద కెరియర్ అని అంటే నువ్వు 4 నెలలు చదివి 25,000 జీతము గ్యారంటీ. అది కూడా మిర్రర్స్ లాంటి ఒక సలూన్స్లో. చాలా ఇది గొప్ప విషయం మ్యామ్. బికాస్ ఇప్పుడు మనం అంటున్నట్టు చాలా పెద్ద పెద్ద కోర్సులు 4 ఏళ్ళు చదివిన కోర్సెస్ తర్వాత కూడా నిరుద్యోగులు చాలామంది ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాంతోపాటు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినా కూడా చాలా కష్టపడి ఇప్పుడు తట్టుకోలేక కాంపిటీషన్ చాలా 15,000కి ఇంకా తక్కువ జీతాలకి స్టేబుల్ కెరియర్ గ్యారంటీ లేని ప్లేసెస్లో జాయిన్ అయ్యి చూస్తున్నాం. బట్ మీరు అన్నట్టు ఆల్సో ఈ ఇండస్ట్రీకి మరింత డిగ్నిటీ తీసుకురావాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అంటే టు బ్రింగ్ మోర్ అవేర్నెస్ దట్ ఇది ఒక ప్రొఫెషన్, దీని ఆషామాషి విషయం కాదు. పైగా మీ జుట్టు ఒకళ్ళ చేతిలో ఉందంటే మీ జీవితం వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నట్టే. వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొఫెషన్, వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. మనం అస్సలు ఇది ఓన్లీ హెయిర్ కట్టే కదా అని చేయడానికి కుదరదు. ఫస్ట్ మనస వాచ కర్మణ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ క్లయింట్ మీద ఉండాలి. వాళ్ళకి ఏది సూట్ అవుతుంది సూట్ అవ్వదు అనే దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నీ కమ్యూనికేషన్ క్లియర్గా ఉండాలి. అందుకే ఎప్పుడు కూడా మా దగ్గర కన్సల్టేషన్ అనేది ఇట్స్ అ హార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్. కన్సల్టేషన్ అంటే మీకు ఎలాంటి స్టైల్ కావాలో తెలియకుండా, క్లయింట్కి ఏం కావాలో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తెలియకుండా ఏది పెడితే అది చేయడానికి కుదరదు. అందుకే ఫస్ట్
కన్సల్టేషన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే క్లయింట్కి సర్వీస్ చేయాలి. ఇది కంపల్సరీ, ఇది మ్యాండేటరీ ఇన్ ఆల్ మై సలాన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకాడమీలో కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా హోటాక్షి గారు కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అసలు ఎందుకు వచ్చావు ఈ ఇండస్ట్రీకి, ఎందుకు ఈ ఇండస్ట్రీని చూస్ చేసుకున్నావు, ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు, ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, సక్సెస్ ఇది అని ప్రతి ఒక్కటి మేము ముందే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇవాళ సక్సెస్ఫుల్గా ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్గా తయారు చేసి బహుశా వాళ్ళలో చాలామంది వాళ్ళ ఏరియాస్లో ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళు మ్యామ్ లాగా వాళ్ళ ఓన్ సలాన్ పెట్టుకునే స్థాయి కూడా ఎదగచ్చు. దే కెన్ సెట్ అప్ దేర్ ఓన్ సలాన్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్, ఐ మీన్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ లివింగ్ అబ్రాడ్, దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మోర్ దెన్ అ హాబీ, మేబీ అ ప్రొఫెషన్, బట్ సంథింగ్ దట్ దే కెన్ డూ ఇట్ అట్ దేర్ ఓన్ పేస్. అబ్రాడ్లో కూడా ఆస్ట్రేలియాలో వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ స్టార్టెడ్ ఎ సలూన్లో పెడుతున్నారు కానీ దానికి కూడా మిర్రర్స్ అనే పేరే పెడుతున్నారు. అంటే వాళ్ళ లవ్ టువర్డ్స్ ద బ్రాండ్ ఈజ్ అంతవరకు తీసుకెళ్తుంది వాళ్ళని అని. సో యా, అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ కాపీ రైట్స్. ఇక్కడైతే మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం కానీ ఏ అబ్రాడ్లోనో అయితే మనం ఏం చేయగలుగుతాము. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దట్ నేమ్. అండ్ ఎంతోమందికి నేను ఉపాధి కల్పిస్తున్నాను, ఎంతోమంది మనల్ని ఇన్స్పిరేషనల్గా తీసుకుంటున్నారు అనే సంతోషం ఈజ్ మోర్ దెన్ దట్ బాధ. చాలా బాగుందండి. వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూ ఆల్. 3 cheers to Mirrors Academy of Hair and Beauty. Thank you all, ma'am. Thank you so much. Thank you so We're much. humbled to know so much about the beauty industry today. Thank you, ma'am. Namaste.